ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋਰਿਆ ਭਾਈ। ਕਰਮ ਲਿਖਤ ਤੈ ਭਾਈਐ ਇਹ ਰੁਤ ਸੁਭਾਈ। ਵਾਣ ਤਨ ਤੈ ਪਵਨ ਬੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖੀ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਆਈ। ਨਾਨਕ ਤੇਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੇਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਤੇਨਾ, ਨਾਨਕ ਤੇਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੇਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਜਪੋ ਨਾਨਕ ਤੇਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਤੇਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੇਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ।
टूटै चोरी न टूटै ऐसी बातो खिंचतनी चोरी न टूटै चोरी न टूटै ऐसी बातो खिंचतनी भोला नशा जीत बनी मन माहे बसत है दिन शरण मन माहे बसत है तू कर कृपा प्रभ अपनी कर कृपा प्रभ अपनी कर कृपा प्रभ अपनी तू कर कृपा प्रभ अपनी भोला नशा जीत बनी भोला नशा जीत बनी जपो चोरी न टूटै चोरी न टूटै चोरी न टूटै चोरी न टूटै ऐसी बातों खिंचतनी ऐसी बातों खिंचतनी भोला नशा जीत बनी भोला नशा जीत बनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को बल बल जाओ श्याम सुंदर को कथक था जाकी बात सुनी कथक था जाकी बात सुनी जननायक दास दास कहियत है नानक दास दास कहियत है करो कृपा ठाकुर अपनी मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी मोहे करो कृपा
करो कृपा ठाकुर अपनी मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी। बल बल जाओ श्याम सुंदर को बल बल जाओ श्याम सुंदर को कथ कथा की जग बात सुनी। धन नानक दासन दास कहियत है मोहि गुरु कृपा मोहि गुरु कृपा करो कृपा मोहे करो कृपा करो कृपा करो कृपा मोहे करो कृपा मोहे करो कृपा जपो करो कृपा मोहे करो कृपा करो कृपा मोहे करो कृपा करो कृपा मोहे करो कृपा वाहिगुरु 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 करो कृपा मोहे करो कृपा करो कृपा मोहे करो कृपा वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ना टूटे, चोरी ना छूटे, चोरी ना टूटे, चोरी ना छूटे, चोरी ना टूटे, चोरी ना छूटे, चोरी ना टूटे, चोरी ना छूटे। ऐसी मानो खिंचतनी, ऐसी मानो खिंचतनी, ऐसी बातों की जतनी, ऐसी बातों की जतनी। भोला लन सो प्रीत बनी, भोला लन सो प्रीत बनी, लालन की बनी, लालन की भोला लन सो प्रीत बनी, जब भोला लन सो प्रीत बनी, भोला लन सो प्रीत बनी, प्रीत बनी, प्रीत बनी। वाहिगुरू मूल आनंद सो प्रीत बनी। रहाओ तोरी ना टूटे, सोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच बनी। जुगो जुग टल चव तख्त दे बालक गुरगद्दी ते विराजमान प्रतख सतगुरु सारी ही दुनिया दे प्रतख साझे रहबर और दसां पातशाहियों दे आत्म स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन गन्ना करना लिखे अमृत वेले जो बैठन का समा आपां सारिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त होया है। सो सेवक परिवार भाई से भाई दिलबाग सिंह तथा सारे ही परिवार ने सतगुरु महाराज जी के शुकराने वजों गुरु पातशाह दी खुशियां लैण वास्ते पावन पवित्र स्थान से परसों रोज को श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाए सन। सतगुरु महाराज जी महान कृपा रहम सदका गुरबाणी में भोग पाए गए ने। थोड़ा जिहा समा आपां नूं गुरचरणां विच बैठण दा मिलिआ है। आओ मनगतियां नूं कागल करके थोड़ा जिहा समा गुरु चरणां विच हाजरी लवाइए। सर्वत संगत प्यार दा सबूत दिओ जी। गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव महाराज जी का पावन पवित्र शब्द आपां सरवण कीता है। बिलावल राग दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी इस पावन पवित्र शब्द का उच्चारण करते हैं और महाराज सच्चे पातशाह कहते मूल लालन सौ प्रीत बनी। लालन नाम परमेश्वर का है। कहना मेरे महाराज कहते मेरी जिहड़ी प्रीति है वो परमेश्वर नाल बन गई। मैनू प्रेम पै गया परमेश्वर नाल अकाल पुरख वाहिगुरू नाल। सच्चे पातशाह किहो जिहा पिया प्रेम कि ये प्रेम टुटण वाला है कि ये प्रेम साल 2 साल का है। मारे कहने नहीं भाई ये तो यह प्रेम तो है नहीं। ते गुरु पातशाह ने पूछा सिखा ने ते महाराज बचन करते भाई ये जो प्रेम जो प्रीति मेरी अकाल पुरख नाल पैनी कीती है ये टुटण वाली नहीं, ये छुटण वाली नहीं है। महाराज जी क्यों जी है? धन गुरु अर्जन देव जी कहते तोड़ी ना टूटे। कहते महाराज कहते भाई ये तोड़िया टुटदी नहीं, ऐसी प्रीति है गुरु दी। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। 2 ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। 4 ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 40 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਝਾੜੂ ਦੀ। 40 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਦਿਨ ਚ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ 40 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। 40 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 20 ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ 20 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੋੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੁੱਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦੋਂ ਖਿੱਚ ਤਨੀ, ਐਸੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਡੋਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਚਾਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਛੱਡਣ ਚਾਹਦੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਈ, ਕਿਸਾ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ, ਬੜੀ ਨਰਮ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਧ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿਰਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ। ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਕਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ, ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਸਾਸਨਾਮਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਆ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਦੁੱਧ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ। 6 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸੀ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਇੱਕਾ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਹੋਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਪਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁੱਤ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੰਢਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਬਾਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਾਗ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਵਧੀਆ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਰਹੇ। ਬਾਗ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹਲੇ ਖਿੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦਾ, ਚੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਝੋਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵੀਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਥੋਂ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਆਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੋੜਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਤੋੜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪ ਜੁੜ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾ, ਆਪ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ ਭਾਈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕੋਮਲਤਾ ਆਈ ਵੀ ਬੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਥੋਂ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟਹਿਲਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੁੱਲ ਫੜਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ
ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਲਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਬੜੀ ਦਇਆ ਨਿਮਰਤਾ ਕੋਮਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਾੜ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜੇ ਜਾਮੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਮਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਮਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦਾ? ਮੇਰਾ ਜਾਮਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਮਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਜਾਮਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਜਾਮੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵੀ ਜਾਮਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਮਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਹਣੀ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਸਨ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਿਆ
ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜਾਮੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਪਕਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੜ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ? 2200 ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, 2200 ਬੰਦੇ ਤੇ 2200 ਘੋੜੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫੌਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕੋਮਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਮੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਸ ਜਾਮੇ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਗਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸੇ ਪਰਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਲਾ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਸੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਲਵਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਆਰਤੀ ਦੇ ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਪ ਆਇਓ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਚੋੜੇ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਔਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਰਸਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਸ ਦਾ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਰਸਨਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਤੀ ਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿਗਾੜੇ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਕੀ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੋਮਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਪਲਕ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਠਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਨਾਲ ਪਾਵਾ ਵੱਜਿਆ, ਪਲਕ ਦਾ ਪਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਲਹੂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਹੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਲੰਘ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੇਠਾਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਗਏ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ।
पर सानू सिखाने वास्ते महाराज ने अपने जीवन काल च उन्हां गल्लां नूं लिआंदा ते तां कि ये साडे सारे लोग समझ सकण। और महाराज ने वचन किया, जह है अदब न बाणी धारा, जानो सो सिख नाही हमारा। ये वचन गुरु हरिराय साहब ने संगत नूं कीते उस वेले। कहते भाई जिन्हां दे मन विच बाणी दे प्रति अदब ते भै नहीं ना, वो कहते मेरा सिख ही नहीं। आखो सतनाम। जिहड़ा बाणी ते भै नहीं रखदा, बाणी दा सत्कार करना जिहनूं नहीं आउंदा, वो सिख काहदा है? वो सिख नहीं है। वो तो सासंग जी एक मनमुख ही है जिहड़ा बाणी दा सत्कार नहीं करदा। इस करके महाराज ने संगत नूं उत्थे उपदेश दिता, भाई भी बाणी दा वध तो वध सत्कार करिया करो। ते जिन भै अदब ना बाणी धारा, ये वचन महाराज जी का किया है भी जिन्हां दा भै बाणी प्रति नहीं, जानो सो सिख नहीं हमारा, वो मेरा सिख ही नहीं है। इस करके तुसीं सारियां संगतां गुरबाणी का सत्कार करिया करो। ऐसा वचन महाराज ने संगत नूं कीता और दसना कीता गुरबाणी बारे। आपां भी महाराज ने दस रहे ने साखी विच जिहड़ी आपां सरवण कीती है भी बाणी का सत्कार आपां वध तो वध करिए। घरां विच जदों प्रकाश किया जाता है महाराज का, नेड़े सोफे वगैरह बैड वगैरह नहीं लाने चाहिए। 2 दिन 3 दिन महाराज की बाणी पढ़ी जाती है। हेठां वस्त्र ला के सतगुरु महाराज की खुशी नूं आपां प्राप्त करिए। सतगुरु महाराज जी के जीवन दीयां कुछ झलकां आपां साझीआं कीतीआं हन। बड़ा ही महाराज जी का जीवन उच्चा ते सच्चा है। सतगुरु जी का जीवन सानू सेध देने वाला है, पर जे कृपा सतगुरु आप करन फिर सानू सेध मिलेगी। ये महाराज कृपा करके आपां नूं अपने जीवन दे समुंदर दे विचों एक किणका महाराज दे देण, साडा लोक सुखी ते परलोक सेला हो जाएगा। शाम नूं आपां गुरु पातशाह दी विचारा करांगे। सारियां ने आउण दी किरत करनी है। हुण समाप्ति है। भाई साहब भाई दिलबाग सिंह कथा समूह परिवार ने सतगुरु महाराज ने खुशियां बख्शियां हन। इन्हां दे सपुत्र विदेश विच रहिंदे ने, पक्के होए ने। सतगुरु महाराज जी ने किरपा कीती है। सेवक परिवार ने सतगुरु जी का शुकराना करदे होया महाराज की होर किरपा लैण वास्ते बाणी की परवाह चलाए। 3 दिन गुरबाणी पढ़ी गई है, कथा कीर्तन विचारा हुई है। थोड़ा जिहा समा आपां गुरु चरणों में लाड़ा कीता है। सतगुरु हाजरी परवान कर, भुल्लां चुकां दी जिमा बख्शिश करना, सेवकां दी सेवा थाए पाउण। आपां सारिआं नूं गुरसिੱਖੀ वाला जीवन सतगुरु महाराज बख्शण। यही अरदास बेनती महाराज के चरणों च आपां करनी है। आओ हुण आपां साहिब जुड़िए, अरदास करांगे। हुकमनामे सरवण करके फिर कड़ाह प्रसाद की देग लैनी है। गुरु के लंगरां विच चाह दे लंगर सेवक परिवार ने 3 दिनों तो चलाए ने। संगत की सेवा महान सेवा है। सो सारिया संगतां जिन्नियां भी आईयां ने, चरणों च बेनती है कि लंगरां विचों 2-4 मिनट चाह का लंगर छक के जाने की कृपालता करियो जी। परिवार वालों जरूरी बेनती। आओ सारे हुण जिन्हां नूं रसना दित्ती है महाराज ने आनंद साहब दे जुड़न की कृपालता करिए। वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी बाए, हस गुरु मैं पाया। सतगुर का पाया कल के सागर सत परवार परिया। शब्द गावण आया नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया। हरिदास तू मत मेरे दुख सब विसारा। सबदा गला सब रत स्वामी हो क्यों मनो विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे।
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੋ ਸਤਿ ਸ਼ਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚ ਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਮਿਲਾਜ ਸਾਰੀਆ ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝ ਜਿਤ ਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਅਰਥ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਰੋਗ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਕਰੇ ਥੋੜੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਾ ਮਾਤਾ ਸਤ ਮਹਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਮੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚਾ ਦਸ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਪਿਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਪਿਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਪਿਆਇਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਪਿਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।